नमस्कार. संगम स्पर्धा परीक्षा केंद्रामध्ये आपले पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. आपण कंटिन्यू करतो आहोत आपल्या जॉग्रफीच्या लेक्चर सिरीजमध्ये अँड टुडे विल बी आर इंग्लिश मीडियम लेक्चर. मराठी मीडियम लेक्चर्सची एक वेगळी प्लेलिस्ट आहे. मराठी मीडियमच्या स्टेट बोर्डच्या बुक्स कव्हर करण्यासाठी एक वेगळी प्लेलिस्ट आहे. सो ज्यांना कुणाला ते मराठी मीडियमचे लेक्चर्स ऐकायचे त्यांनी त्या प्लेलिस्टवर जाऊन बघावे. ॲज आय हॅव टोल्ड यू yesterday in our previous chapter per se that this is going to be very important lectures, like lecture number 4 specifically, or we can say chapter number 4, and this will be chapter number 5 lecture. So what I want you to do is I want you all to revise the concepts of climate. Okay, so what is weather, what is temperature, what is wind, what is air, what is humidity. Okay, so these topics, these concepts which I have taught you are extremely important for further geography which is to become, and as I have already told you previously also that geography is a conceptual subject. Unless you don't know the previous concept, you will not be able to judge or able to understand the concepts which are going to come next. Okay, so let's start from today's chapter number 5. This chapter is going to be again very important as I have already told you, these two chapters are very essential. So this chapter will be on topic of temperature. So to revise a little what we studied previously, I would like to tell you that Earth is spherical in shape, not perfect sphere, but still I can say spherical in shape. As being spherical in shape, Earth revolves around itself and the same manner around the sun. So I have already told you that because of this, the temperature we can say distributed on Earth is in this manner. See, so if you will talk here if you will see here, so this is just an experiment they have told you. So as in this is Earth and this is sun. So the rays of sun are directly perpendicular in two regions, that is Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Torrid zone which we call, and the zone above that we call as frigid zone, that we have studied in our previous chapters. Now to continue with our chapter, to continue with this thing, so let us see the next part, that this experiment is given here and we'll read explanation. Okay, it is saying that sun rays coming toward the Earth travel in straight line. Sun rays curve hot nahi. Sun rays come directly towards the Earth in a straight line. But just because Earth is spherical, here the rays on the top, there are slanting rays. So they are showing the same thing in the experiment. Sun rays coming toward the Earth travel toward the Earth in a straight line. However, Earth is spherical in shape. These are these are not perpendicular to all. मतलब काय होतं याचा अर्थ, सगळ्यांकडे असं परपेंडिक्युलर येत नाही त्या रेज. ठीक आहे, परपेंडिक्युलर म्हणजे काय, या प्रकारे इथे परपेंडिक्युलर आहे कुठे, इक्वेटर आणि ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आणि ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉन मध्ये. बट ह्या पार्टमध्ये स्लांटिंग आहे, हे आपण आधी खूप वेळा बघितलंय, ह्याला रिपीट करण्यात परत काय अर्थ नाही आहे. सो ऑल पार्ट्स ऑफ द सरफेस, सम पार्ट they are perpendicular whereas other part they are slanting. म्हणजे कशा, अशा स्लांटिंग आहेत, अशा या प्रकारे स्लांटिंग पडतात. आता तुम्ही परपेंडिक्युलर रेज बघितल्या तर जर मी तुम्हाला हा गोल काढून दाखवला तर ह्या जागेवरती ज्या त्या परपेंडिक्युलर पडत आहे, ही जागा काय आहे, छोटी आहे, आणि स्लांटिंग पडल्यामुळे ही जागा ते मोठी कव्हर करतात. हेच या एक्सपेरिमेंटमध्ये सांगितलेलं आहे. द परपेंडिक्युलर रेज ऑक्युपाईज लेस स्पेस, एरिया रिसीव्स ब्राईट सनशाईन अँड ग्रेट हीट. म्हणजे काय, इथे खूप जास्त सनशाईन असतो. सनशाईन इज व्हेरी ब्राईट, म्हणजे खूप जास्त ऊन असतं हे म्हणू शकतो आपण. आणि बिकॉज ऑफ दॅट मोर हीट इज देअर इन दॅट एरिया. जिथे हा जो मधला एरिया मी तुम्हाला सांगितला आहे तिथे खूप जास्त हीट आणि परपेंडिक्युलर राहणार. आणि अदर एरिया, दॅट एरिया रिसीव्स, hence the surface of the Earth surface here gets heated more and air became hotter. मी हे आधीही सांगितलेलं आहे की जिथे कुठे एअर हॉट आहे, एअर wherever there is a hot air is there, in that region air becomes hot air. मी आधीच सांगितलं, गरम हवा हलकी असते म्हणून ती वरती येते,
थंडी हवा जड असते म्हणून ती खाली जाते. अँड सेम प्रॉपर्टीज ऑफ वॉटर आय हॅव टोल्ड यू. पाण्याच्या पण सेम प्रॉपर्टीज सांगितल्या होत्या मी. थंड पाणी जे असतं ते खाली जातं, गरम पाणी जे असतं ते वरती येतं. मग ओशनमध्ये तुम्ही बघाल, ओशनमध्ये समुद्रामध्ये तुम्ही बघाल तर समुद्रामध्ये काय होतं, थंड पाणी खाली असतं, गरम पाणी वरती असतं. सो the slant rays occupy a larger area. Sunlight appears less bright and there is less heat. Sunlight appears less bright and there is less heat. Hence the surface there gets less heated and the air too is less hot. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ हा आहे की हा जो वरचा पार्ट मी तुम्हाला दाखवला, हा अर्थचा above the part which gets slanting सनलाइट इन अ स्लांटिंग मॅनर, तिथे काय होतं, हीट कमी असणार. ऑब्वियसली स्लांटिंग रेज आहे, इथे जास्त असणार ह्या मधल्या पार्टवरती. ह्या पार्टवरती हीट जी आहे ती स्लांटिंग रेज असल्यामुळे कमी गरमी असणार, तिथे हीट कमी असणार, सनलाइट कमी असणार. सनलाइट अपेअर्स लेस ब्राईट अँड देर इज लेस हीट. हेन्स द सरफेस देअर इज लेस हीटेड अँड एअर टू. म्हणजे काय, हवा काय असणार तिथली, थंड असणार, कंपॅरेटिव्हली गरम असणार सूर्याच्या किरणांमुळे. बट हवा कंपॅरेटिव्ह टू टॉरिड झोन, जो मधला झोन जिथे गरम असणार त्या हिशोबाने थंडी असणार. द रिजन मार्क ए वगैरे वगैरे इथे काही हे दिलेलं आहे. ह्या रिजनबद्दल त्यांनी सांगितलं आहे की हा जो झोन आहे इथून इथपर्यंत सनरेज कशा आहे, परपेंडिक्युलर आहे. बट इथून काय सुरू झाल्या, त्या स्लांटिंग सुरू झाल्यात. ठीक आहे. सो इथे सगळ्यात जास्त हीट ह्या एरियामध्ये राहील, इकडे थंड राहील. ऑब्वियस आहे, जास्त ते समजावून सांगत नाही. बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर द अर्थ कॅन बी डिवाइडेड इंटू टॉरिड झोन, टेम्परेट झोन अँड फ्रिजिड झोन. हा जो झोन राहणार मधला, जिथे सगळ्यात जास्त हीट येते, त्याला टॉरिड झोन म्हणतात. टॉरिड. आणि हा वरचा जो झोन राहणार हा टेम्परेट, आणि हा वरचा राहणार फ्रिजिड. फ्रिजिड म्हणजे फ्रिज असतं, फ्रिजमध्ये काय होतं, थंडी होते. ह्या यानी लक्षात ठेवायचं लॉजिक लावून. सो इट विल बी अ फ्रिजिड झोन, इट विल बी दिस विल बी अ टेम्परेट झोन, दिस विल बी अ टॉरिड झोन. अ लॉट ऑफ हीट विल बी देअर. और ट्रॉपिकल हा झोन जो राहणार, दोन्ही ट्रॉपिक्सच्या मध्ये, त्याला ट्रॉपिकल म्हणतात, ह्याला टेम्परेट, आणि याला पोलार, वरच्या याला पोलार. ठीक आहे. अशा प्रकारे तीन नावं दिलेत त्याचे. ठीक आहे. बस बाकी काही इथे आहे नाही. इथे त्यांनी तुम्हाला नावांसकट दिलेले जे मी इथे चार्टमध्ये दाखवले तुम्हाला. दो लॅटिट्यूड इज द मेन फॅक्टर, देर आर अदर फॅक्टर्स ऑल्सो विच इन्फ्लुएन्सेस द डिफरन्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ टेम्परेचर. आधी मी काय सांगितलं होतं तुम्हाला, आठवत असेल तुम्हाला, मी लॅटिट्यूड सांगितले होते. सगळ्यात मोठा लॅटिट्यूड, द लार्जेस्ट लॅटिट्यूड इज इक्वेटर. सो अँड द where the sun rays falls perpendicular is between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So in that region, particular region, it will be heat, and the region above that it will be cold. So these are the reasons for the area being hot or warmer and colder. What are the reasons for that? Sun rays. So the paragraph here is saying that not only sun rays are important, not only sun rays are responsible for distribution of temperature, but other reasons are also there. असं म्हणतंय हे. तर बघा काय. सो अदर फॅक्टर्स काय आहे, अदर फॅक्टर्स जे पृथ्वीवरचं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट झालंय ना इथे. हिअर देर विल बिकॉज ऑफ सन, हिअर देर विल व्हेरी हीट, here there will be cold, and more cold will be there and in the polar regions. So that's why it is saying that not only sun but other factors are also responsible. These factors are nearness to the sea, continentality, height above the mean sea level, and physical setup of the region. हे एवढे फॅक्टर्स आहे, लीड टू द डायव्हर्सिटी ऑफ क्लायमेट अँड डिफरंट रिजन. मी एक छोट्या एकदम खूप सिम्पल एक्झाम्पल्सनी तुम्हाला समजावून सांगतो, सांगण्याचा प्रयत्न करतो फक्त. हे बघा, एक मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं होतं की अर्थ स्पेरिकल आहे, पण अर्थची जी टोपोग्राफी आहे, टोपोग्राफी, द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ, दिस मीन्स दॅट समवेअर इट इज व्हेरी प्लेन, समवेअर इट इज लाईक प्लेटू. प्लेटू म्हणजे एक टेबल सारखी एरिया आहे, आणि कुठे कुठे तर पहाड आहे. ओके.
सो एअरची जी हवा आहे, ही जी खाली हवा आहे ही दबलेली आहे. ओके, आणि ही इथली जी हवा आहे इथे विरळ आहे, इथे दाट आहे, इथे विरळ असणार. ओके, विरळ असणार इन द सेन्स कोल्ड असणार असं म्हणायचं आहे मला. ओके, सो आणि अजून एक सांगितलं होतं, ॲज वी गो अप, जशी जशी उंची वाढेल, जशी जशी ॲज वी गो अप हाईट विल इन्क्रीज, ॲज हाईट विल इन्क्रीज द टेम्परेचर विल डिक्रीज. Okay, now temperature, previously what we spoke about, the temperature from sun. Here we are speaking about temperature, other factors which are influencing the temperature. So now the first factor here is height, which I have talked about. So this means that here the at the sea level temperature will be warm. At sea level temperature will be warm. At hilltop temperature will be cold. This means this is low temperature. This is high temperature. In other words, this is low pressure and this is high pressure. म्हणजे हा एरिया जिथे हवा गरम आहे तिथे लो प्रेशर, म्हणजे प्रेशर जे राहील, हवा जी वजन टाकू शकते ती लो राहील. बिकॉज आय हॅव टोल्ड यू, warmer the air, lighter it becomes. Okay, and colder the air, heavier it becomes. मी सांगितलं होतं अगोदर तुम्हाला, गरम हवा जी असते ती हलकी असते, थंड हवा जी असते ती जड असते. ह्या प्रकारे मी तुम्हाला सांगितलं होतं. आता बघा, हे अदर फॅक्टर्स तुम्हाला पुढे एक्सप्लेन केलेले, बट मी इथे सांगून देतोय तुम्हाला. बघा, आता हाईट वगैरे कळालं. आता नियरनेस टू द सी, जसं जितकं तुम्ही सीच्या जवळ असाल तिथे गरम असेल. Okay, it will be warm, and as you go above or away from sea, it will be more and more colder, you can say, as you go up. But आता अजून एक आहे, अजून एक फॅक्टर आहे, कॉन्टिनेंटॅलिटी फॅक्टर. हा आपण एकदा हाईटचा फॅक्टर बघितला, हाईट, मीन सी लेवल बघितला, नियरनेस टू द सी बघितला, कॉन्टिनेंटॅलिटी बघूया. हे बघा, एक कॉन्सेप्ट आहे जी पुढे दिलेली आहे तुम्हाला, ती मी थोडंसं आधी सांगतो तुम्हाला, बिकॉज तुम्हाला इथे ह्या लाईन्स कळायला पाहिजे. पुस्तक चांगलं ऑर्गनाइज नाही आहे, ठीक आहे. जस्ट बिकॉज बुक्स आर नॉट ऑर्गनाइज प्रॉपरली, आय विल नॉट बी एबल टू गो अकॉर्डिंग टू द बुक. मला थोडंफार तिथे तुम्हाला मागे पुढे जावं लागेल. मी इथे समजावून टाकतो जेणेकरून मला पुढे समजवावं लागणार नाही. लँड जी असते, लँड, जमीन जी असते ती हीट फास्ट होते, म्हणजे लवकर गरम होते, अँड कूल फास्ट होते. ओके, सो इट गेट्स वॉर्म फास्टरली, इट रिलीजेस हीट इन अ फास्टर मॅनर. म्हणजे एका तासात एखादी जमीन, तुम्हाला इथे पुढे एक्सपेरिमेंट पण दिला एक, तर एक जमीन आहे, जमिनीवरती सन आहे, आणि त्याच जमिनीवरती तुम्ही एक पाण्याची वाटी ठेवली आहेत, वॉटर, आणि जर तुम्ही 1 तास थांबाल आणि 1 तासानंतर बघाल तर जमीन जी आहे गरम झालेली असणार आहे, ठीक आहे. सो बट पाणी गरम झालेलं नसणार आहे. लक्षात ठेवा तुम्ही हे मी काय लिहितोय. एका तासात पाणी गरम कमी झालेलं असेल, जमीन जास्त गरम झालेली असेल, तेच पाणी तुम्ही घरात घेऊन जा, तीच जमीन किंवा तुम्ही शॅडो आणा त्या जमिनीवरती, काहीतरी एकदम वरतून लावून द्या हवं तर, घरात नका नेऊ. जशी शॅडो येईल जमीन पटकन थंडी होईल, पाण्याचं जे काही टेम्परेचर असेल ते स्लोली थंड होईल. आलं लक्षात? आता बघा, जमीन गरम आहे, तिच्यावरची हवा कशी राहणार? गरम राहणार. हवा कशी राहणार? गरम राहणार. पाणी गरम आहे, हवा कशी राहणार? त्याच्यावरची गरम राहणार. जमीन थंड, हवा थंड, पाणी थंड, हवा थंड. एवढं लक्षात ठेवा. इथे ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला कळाली तर पुढचं मला काय सांगायचं ते तुम्हाला कळेल. अजून एक मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं, एअर जी हवा जी असते ती जेव्हा ट्रॅव्हल करते, आपण काय म्हणतो तिला, जेव्हा हवा एका ठिकाणी आहे, आज हवा नाही आहे, आणि हवा जेव्हा वाहते,
when air moves we call it wind, right? आता the movement of air ची जी हवा आहे, when it become winds it become wind when there is a temperature difference. म्हणजे काय, लो प्रेशर, जिथे लो प्रेशर आहे आणि इथे हाय प्रेशर आहे. आता बघा, हवा जी आहे हाय प्रेशर कडून लो प्रेशर कडे वाहते. का? कारण की ही लो प्रेशरची हवा आहे, ही विरळ झाली. ओके, विरळ झाली, डेन्सिटी कमी झाली, हलकी झाली, थोडीशी वर जाणार, इथे जागा बनणार. म्हणून ही हाय प्रेशर म्हणजे काय, हाय प्रेशर म्हणजे थंड आणि इथे राहणार गरम. हाय प्रेशर टू लो प्रेशर वाहणार म्हणजे काय, लो टेम्परेचर टू हाय टेम्परेचर. हवा अशी वाहते. ओके, आता तुम्ही जर विचार केला, आता इथे या परत वरती, उन्हाळा सुरू आहे. ओके, हवा हळूहळू गरम होईल, दिवसभर हळूहळू गरम होईल. आता हळूहळू हवा, पाणी गरम होईल, हळूहळू पाणी गरम झाल्यामुळे वरची जी हवा राहील तीही हळूहळू गरम होईल. ओके, बिकॉज ॲज वी नो दॅट अगोदर सगळ्यात पहिले गरम काय होतं, जमीन, मग त्यावरचं किंवा अगोदर जमिनीवरचं पाणी आणि दॅन द एअर अबव इट. आपण मागे बघितलं होतं, जसं जसं तुम्ही स्ट्रक्चर ऑफ एअर दॅन इट गेट्स हीटेड, असे हीट होत जातात. सगळ्यात पहिले जमीन किंवा पाणी, मग वरची हवा, मग वरची हवा, मग वरची हवा, मग वरची हवा. हे तुम्हाला सांगितलं होतं मी, गरम हळूहळू गरम होत जातं ते. ठीक आहे, तर पाणी जे असतं ते हळूहळू गरम होतं, म्हणून हवाही हळूहळू गरम होणार. आणि रात्र झाली की पाणी हळूहळू थंड होणार, मग हवाही हळूहळू थंड होणार, तोपर्यंत सकाळ होऊन जाते. तर जे टेम्परेचर असतं नियर सी, इथे जर ओशन आहे आणि ही जी जमीन आहे ओशन जवळची, ह्या भागामध्ये जे तापमान राहील, हाय प्रेशर टू लो प्रेशर विंड जी वाहत राहील, ती दिवस असो या रात्र सेम राहणार, जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. ह्याला म्हणतात निअरनेस टू सी. पण तुम्ही जसं जसं जमिनीकडे जात जाल, पाण्यापासून दूर जात जाल, इथे फक्त जमीन आहे, इथली हवा, जमिनीचं टेम्परेचर वाढलं की टेम्परेचर वाढणार, जमिनीचं टेम्परेचर कमी झालं की हवेचं टेम्परेचर सुद्धा कमी होणार. सो त्याप्रमाणे हे हवा इथे जी असते, इथे याला, ह्या इफेक्टला कॉन्टिनेंटॅलिटी म्हणतात. लवकर गरम होणार हवा, लवकर थंड होणार. तुम्ही बघत असाल, उन्हाळा कितीही असू द्या. सो इन समर, इन इव्हिनिंग टाइम व्हॉट हॅपन्स, इवन द एअर बिकम्स कूलर and your earth is also cooler in summer, you can see. But if you will come here, either it be summer, either it will be winter, the temperature, the diurnal range, दिवस आणि रात्रामधला डिफरन्स जो असतो, डायर्नल, दिवसातला डिफरन्स, इथे तो जास्त, इथं तो जास्त असणार, इथं तो कमी असणार. कारण की इथं रात्रीचं टेम्परेचर फॉर एक्झाम्पल 5 डिग्री होऊ शकतं, दिवसाचं टेम्परेचर 40 डिग्री होऊ शकतं. ही जी रेंज आहे दोघांची, ही डायर्नल, एका दिवस म्हणजे 24 तासातली डायर्नल रेंज आहे, कमीपासून तर जास्तपर्यंत इथे इतकी होऊ शकते. बट इथे जे असते ते 35 ते 37, रात्र आणि दिवस सारखंच राहणार. म्हणून मुंबईचं टेम्परेचर, गोवाचं टेम्परेचर हे राहणार. ए कॉन्टिनेंटॅलिटी इफ यू विल कम इन मराठवाडा रिजन, मे बी मध्य प्रदेश, हे दिल्ली, इफ यू विल गो ॲज यू गो अप दिल्ली नॉर्दर्न साइड, सो इट विल बी लाईक दिस कॉन्टिनेंटॅलिटी इफेक्ट. आता तुम्हाला पुढे लेक्चरमध्ये कळेलच, ही कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवा. ओके, सो हे बघितलं अबव सी लेवल बघितलं. फिजिकल सेटअप or the region of the factor, it leads to diversity. Physically तो how it is, like it may be on top or below ground. So physical setup वरती पण टेम्परेचर डिफर करतं असं ते सांगताय तुम्हाला. हे काय फॅक्टर्स आहेत? फॅक्टर्स, फर्स्ट फॅक्टर व्हॉट वी सॉ, बिकॉज ऑफ सन in the temperate region or in a region between, in a tropical region, region between tropic, it is very hot. Above, as we go north, the temperature is low. This is because of sun. Other factors are there. What are the other factors for distribution of temperature? One is sun,
heat from sun. Other factors are these. One is continentality, other is nearness to the sea, height from the sea, from the ground level, and as the structure of the ground. Okay, other than these factors, ह्याच्या व्यतिरिक्तही अजून काय फॅक्टर्स आहे, लाईक क्लाउड कवर, विंड्स, वेजिटेशन, अर्बनायझेशन, इंडस्ट्रियलायझेशन ऑल्सो इन्फ्लुएन्सेस. आता तुम्ही बघू शकाल क्लाउड कवर, जास्त ढगं जमली आहे. फॉर एक्झाम्पल इफ यू विल सी दॅट द एअर हॅज अ लॉट ऑफ मॉइश्चर. आता मी तुम्हाला काय सांगितलं, इथे लो प्रेशरकडे हाय प्रेशरकडून विंड येते. तर फॉर एक्झाम्पल इथे कुठेतरी मध्ये एक फॉर एक्झाम्पल एक रिव्हर आहे. तर जर रिव्हर असेल, इथे टेम्परेचर हाय आहे, अँड वी हॅव सीन इन आवर प्रिव्हियस चॅप्टर वॉटर इव्हॅपरेट्स, अँड ॲज इट इव्हॅपरेट्स इट कंडेन्सेस आणि अशी धुलीकणाच्या अवतीभोवती वॉटर एकत्र होते, ह्युमिडिटी म्हणतो आपण त्याला. अँड दिस ह्युमिडिटी ट्रॅव्हल्स अलॉंग विथ दिस एअर, अँड इट मे हॅपन दॅट देर कॅन बी रेन हिअर, or if there is not rain, these clouds will be transferred here in a low pressure area. And despite of being low pressure area, temperature तिथलं थंड राहील, कारण की सन रेज ज्या आहेत त्या खाली जमिनीपर्यंत येऊ शकणार नाही, बिकॉज क्लाउड्स आर देअर. ठीक आहे, सो क्लाउड्स इज वन ऑफ द रिझन. अदर रिझन इज वेजिटेशन. जितकं जास्त तुम्हाला तिथे झाडं राहतील तितकं ट्रान्सपिरेशन जास्त होईल. ट्रान्सपिरेशन तुम्ही सायन्समध्ये बघितलंच असाल. ट्रान्सपिरेशन जास्त झालं तर हवेमध्ये पाणी जास्त राहील, हवेमध्ये पाणी जास्त राहील. सो क्लाउड विल बी देअर, मॉइश्चर विल बी देअर, अँड द एअर विल बी मॉडरेट देअर. इंडस्ट्रियलायझेशन, अर्बनायझेशन आणि इंडस्ट्रियलायझेशन दोन्ही पण एक ऑलमोस्ट सेम गोष्टी आहे. अर्बनायझेशन म्हणजे काय की जास्त बिल्डिंग्स आहेत, कॉन्क्रीट जंगल इज देअर. सो बिकॉज ऑफ दिस ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दीज फॅक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रक्चर ऑल्सो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन डिफर्स. जिथे जास्त तुम्ही बघाल अर्बन जंगल म्हणजे कॉन्क्रीट जंगल जिथे राहील, सगळ्या सिमेंटच्या बनलेल्या बिल्डिंग्स आहेत, त्या भागामध्ये तुम्हाला गरमी जास्त होणार. जिथे इंडस्ट्रीज आहे खूप साऱ्या, त्या भागामध्ये तुम्हाला गरमी जास्त होणार, बिकॉज heat is produced there. So this is also different temperature factors. That's what this paragraph was telling us about. Now here again what we have already studied, it is telling we have studied this. First land and water gets heated. तुम्हाला सांगितलं मी आधी सन रेज येतात, या सन रेज शॉर्ट वेव्स असतात. Okay, now first land and water is getting heated, and it radiates this heat into atmosphere back. These are long waves, and these long waves are taken up by what? By cloud, by air, and as we go up, air becomes the stratification of air becomes cooler or warmer accordingly that they have absorbed. This results into air close to the surface gets heated. Heat gets transferred vertically, वरच्या layers वरती heat transfer होते on layers of earth. इथे काय सांगितलं, the temperature near the sea level is higher and it decreases in the mountainous region. As we go up, height वर जाणार, temperature will reduce, pressure will increase, थंडी हवा होणार. टेम्परेचर आणि प्रेशरचा कॉन्सेप्ट मी परत सांगत राहणार आहे, परत रिपीट करत राहणार आहे, जेणेकरून तुमच्या डोक्यात फिट होईल ते. हाय प्रेशर म्हणजे थंड म्हणजे लो टेम्परेचर, लो प्रेशर म्हणजे गरम म्हणजे हाय टेम्परेचर. तर टेम्परेचर हाय, गरमी जास्त होणार. ओके, लेट्स सी दिस. हे काय म्हणता आता यांनी तर पाणी आणि ते मी एक्सपेरिमेंट सांगितलं तो करून दाखवलाय. सो लँड कूल्स डाऊन अर्लियर दॅन वॉटर. लँड गरम पण लवकर होते आणि थंड पण लवकर होते असं सांगता येते इथे. ड्यू टू दिस डिफरन्स इन हीटिंग अँड कूलिंग ऑफ लँड अँड वॉटर, हे डिफरन्स आहे है ना. वॉटर लवकर नाही होणार आणि जमीन लवकर होईल, हा डिफरन्स आहे. त्यामुळे काय होतं, कूलिंग ऑफ लँड अँड वॉटर, द एअर ओव्हर द लँड गेट्स हीटेड फास्टर अँड ऑल्सो बिकम्स कूलर फास्टर. मी इथे तुम्हाला सांगितलं आहे, जमिनीवरती जी एअर असते ही जमीन आहे लँड, आणि एक्झॅक्ट हिच्यावरती जी एअर आहे ती लवकर, हे टेम्परेचर डिफरन्स बघून घ्या तुम्ही रात्रीचं आणि दिवसाचं, लवकर थंड आणि लवकर गरम होणार. The air above the water gets heated slowly and loses heat in a slower manner. In the coastal areas, as compared to a continental areas, the temperature of the air is lower during the day but warmer at night. म्हणजे काय म्हणताय हे, हा कोस्टल एरिया आहे, ही जमीन आहे आणि हा जो कोस्टल एरिया आहे
इथे दिवसभर थोडंसं इमॅजिनेशन वाढवावं लागेल. इन अ होल डे व्हॉट इज हॅपनिंग, water is getting heated whole day. Now this heat, when the water will release the heat, full heat कधी होणार ते, रात्री. मग रात्रीच्या वेळेला काय होणार, रात्रीच्या वेळेला हवा गरम होणार आणि जी हवा वाहणार ती हवा गरम वाहणार, म्हणजे रात्री गरमी जास्त असते असं म्हणता येते. ठीक आहे, म्हणजे कंपॅरेटिव्हली इकडे तर खूप जास्त असणार, ओके, इकडे तर खूप कमी असणार, हे याबद्दल बोलत नाही मी इकडे. आणि सकाळ जशी जशी होत जाणार पाणी थंड 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 होत जाणार रात्री, आणि सकाळी आल्यावर पाणी जास्त थंड राहणार. म्हणजे सकाळच्या टायमाला, सकाळच्या टाईमला, म्हणजे इन द मॉर्निंग टाइम द वॉटर विल बी कूलर ॲज द एअर विल बी कूलर, अँड इन द सराउंडिंग एरिया हिअर द एअर विल बी कूल इन मॉर्निंग टाइम. ओके, दॅट्स वॉट इट इज ट्राइंग टू टेल. It's in a very easy manner it is given here. In the coastal areas as compared to the continental areas, the temperature of the air is lower during the day but warmer at the night. Contrary to this, temperature of air in a continental area is higher during the daytime and lower during the night time. मी तुम्हाला सांगितलं की रात्री थंड होऊन जातं लवकर आणि सकाळी गरम होऊन जातं. In the coastal areas, because of the heating of sea water, water vapors get mixed with the air, moisture. Okay, water vapor mixed with the air. This water vapor holds heat and air together also. Water vapor ज्यावेळेस बनतं त्यावेळेस मी काय सांगितलं, वेपर केव्हा बनतं, पाणी गरम झाल्यावर, मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं. म्हणजे this air pocket will be humid. It means it has water also and it is warm also. गरम पण राहणार, गरमी जास्त होणार तिथे. As a result, air in coastal areas remain moist and warm. Moist असते आणि warm असते, moisture जास्त असते त्या हवेमध्ये. The condition in the continental areas are opposite. Exactly विरुद्ध राहणार कॉन्टिनेंटल एरियामध्ये. हवेमध्ये काय राहणार तिथे, हवेमध्ये तिथे पाणीच नाही राहणार, फक्त गरम हवा राहणार, म्हणजे त्याला काय म्हणतात, ड्राय एअर म्हणतो. ठीक आहे. As water vapor is absent in the air, air remains dry. This leads to sharp difference in day and night temperature. 5 डिग्री आणि 40 डिग्री तिथे लिहिलं होतं मी, day and night temperature. The difference is maximum and minimum. The difference in the maximum and minimum temperature of the day and night is called diurnal range of temperature. रात्रीच्या आणि दिवसाच्या टेम्परेचरला च्या डिफरन्सला डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर म्हणतात. याला डायर्नल म्हणतात. डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर आहे ते. ठीक आहे. इन शॉर्ट, द डिफरन्स इन अ डे अँड नाईट टेम्परेचर इज लेस इन कोस्टल एरिया. कोस्टल एरियामध्ये जो अंतर राहील रात्रीच्या आणि दिवसाच्या टेम्परेचर मधला तो कमी राहील कंपेअर टू कॉन्टिनेंटल एरिया. ठीक आहे. जसं जसं तुम्ही दूर जात जाल कोस्टल एरियाज अँड मोर इन अ कॉन्टिनेंटल एरियाज, एवढंच इथे सांगितलेलं आहे. कोस्टल एरियाज हॅव equable climate, whereas continental areas the climate is extreme. Obviously extreme केव्हा म्हणतो आपण, खूप जास्त थंडी आणि लगेच खूप जास्त गरमी, खूप जास्त गरमी दिवसा, रात्र आली की थंड. So this says that there is an extremity of climate here, but in coastal area climate is more or less equal. रात्री आणि दिवसा more or less equal, जास्त temperature difference राहत नाही. The difference in the mean temperature of summer and winter is called as annual range of temperature. म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही घ्या जानेवारी, ठीक आहे, विंटर, आणि नंतर घ्या तुम्ही मे, समर. ठीक आहे. ह्याचं जे ॲव्हरेज 1 2 3 4 5 6 7 8 दिवसांचं टेम्परेचर जे आहेत, ॲव्हरेज टेम्परेचर याचं राहील 40 डिग्री सेल्सिअस. सॉरी, इकडे गरमी थंडी आहे, तर इथे राहणार मी सांगतो तुम्हाला 28 डिग्री सेल्सिअस मीन टेम्परेचर. ठीक आहे. म्हणजे महिन्याचे तुम्ही 1 तारखेला 28 होतं, 2 तारखेला 28, 3 तारखेला 28, मग कधी 30 झालं, मग कधी 26 झालं, मग ते ॲव्हरेज होऊन एक ॲव्हरेज म्हणजे मीन हे 28 डिग्री आहे. 28 इथे नीट लिहितो. ओके. मे महिन्यात हे राहणार मे बी आपण 40 धरूया. मग ह्या डिफरन्स किती आहे, 12. ह्याला म्हणतात ॲन्युअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. 12 डिग्रीचं वर हालचाल झालेली आहे ॲन्युअल रेंज ऑफ टेम्परेचरमध्ये. एक्झॅक्टली हेच हे सांगता इथे. इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाऊस गॅसेस, एक नवीन कॉन्सेप्ट इथे आलेली आहे, ग्रीन हाऊस गॅसेस, ज्याला GHG म्हणतो आपण.
तर तुम्हाला मी ज्याप्रमाणे सांगितलं होतं तुम्हाला आठवत असेल, आता तर कॉन्सेप्ट्स क्लिअर होत जातील, तर पुढच्या तर अजून जास्त चांगल्या कळत जातील तुम्हाला. हे बघा, मी तुम्हाला काय सांगितलं होतं. फर्स्ट व्हॉट हॅपन्स बिकॉज ऑफ दीज सन रेज, दिस लँड गेट्स हीटेड फर्स्ट. जमीन पहिले गरम होते, जमीन आणि पाणी. इट रेडिएट्स लॉंग वेव रेडिएशन. दीज आर शॉर्ट, दीज आर लॉंग. आठवत असेल तुम्हाला. आता काही गॅसेस असतात, नायट्रोजन, हायड्रोजन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, आर्गॉन, कार्बन डायऑक्साईड, ह्या प्रकारचे गॅसेस आहे. नो AC म्हणून हा फॉर्म्युला मॅडमने तुम्हाला सायन्सच्या लेक्चर्समध्ये सांगितलं असेल. सगळ्यात जास्त नायट्रोजन आहे. तर हे गॅसेस जे आहेत ना, ह्या हीटला स्वतःकडे ठेवून घेत नाही, स्वतःकडे ठेवत नाही, ते पास होऊन जातं हीट याच्यातून. बट कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो स्वतःकडे हीट ठेवून घेतो, ट्रॅप करतो. याचाच अर्थ काय, हवेमध्ये जितकं जास्त कार्बन डायऑक्साईड तितकी जास्त हीट हवा ट्रॅप करणार, तितकी जास्त गरमी ट्रॅप करणार. हे असे जे गॅसेस आहे जे हीट ट्रॅप करतात, ह्या गॅसेसला ग्रीन हाऊस गॅसेस असं म्हणतात. वी कॉल इट ॲज ग्रीन हाऊस gases. These gases leads to climate change. जेव्हा आपण म्हणतो क्लायमेट, आपण अर्थ काय बघितला होता, वेदर नाही, क्लायमेट. व्हॉट आय टोल्ड यू अबाउट क्लायमेट, क्लायमेट इज अ लॉंग टर्म चेंज. सो व्हॉट दिस गॅसेस लीड्स टू, इट लीड्स टू लॉंग टर्म चेंज. गरजेपेक्षा जास्त पाऊस, गरजेपेक्षा जास्त गरमी, गरजेपेक्षा जास्त उन्हाळा, गरजेपेक्षा जास्त थंडी ह्या ग्रीन हाऊस गॅसेसमुळे पडते. दॅट्स व्हॉट पॅराग्राफ इज ट्राइंग टू टेल. Effects of greenhouse gases. Some gases in atmosphere like carbon dioxide and water vapor, मी सांगितलं तुम्हाला water vapor पण गरम असतात. Water vapor can hold heat within themselves. ते स्वतः भोवती heat धरून ठेवतात for a long period of time. Due to these gases, the temperature of the air in the atmosphere increases. Temperature वाढतं. The increased proportion of the gases in atmosphere leads to climate change. Climate scientists believe that these are the reasons for increasing temperature of the earth. This can change the climate in globe at a global level. This is called as global rise in temperature. The gases due to which the temperature increases, अशा प्रकारच्या गॅसेसला काय म्हणतात, ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणतात. तर परीक्षेमध्ये इफ यू गेट अ क्वेश्चन दॅट वॉटर वेपर इज अ ग्रीन हाऊस गॅस, तर त्याला हो म्हणायचं. ठीक आहे, त्याला हो म्हणायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट, वॉटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. हे तुम्हाला सांगितलं होतं मी, आठवत असेल तुम्हाला. एअर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, विरळ होऊन जाते. सेम वॉटर ऑल्सो एक्सपांड्स ऑन हीटिंग, आणि हलकी पण होते. आता बघा, द हॉट वॉटर फ्रॉम बेस मूव्स अपवर्ड. जसं जसं पाणी गरम कराल तुम्ही, आता नॉर्मली तुमच्या लाईफमध्ये पण बघाल, एक छोटीशी स्टोरी आहे. व्हेन आय यूज टू लिव्ह इन हॉस्टेल, ओके, सो ॲट दॅट टाइम ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल स्टोरी की वी यूज टू गेट अप व्हेरी अर्ली, ऑलमोस्ट 5 o'clock, 5 वाजता उठायचो आम्ही. ठीक आहे, अभ्यासाला. सो वेन वी यूज टू वेकअप, वी यूज टू रन टुवर्ड्स बाथरूम. ठीक आहे, खूप कमी लोक होतो, हॉस्टेल होतो आणि त्यातमध्ये खूप कमी लोक. आणि ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन, when we ran towards the bathroom of the hostel, one day what happened, I was alone. Okay, I was only one person, woke up at early in the morning, maybe 4:30. So सकाळी लवकर उठलो, बाथरूम मध्ये गेलो. बाथरूम मध्ये गेल्यानंतर I turned on the tap. ठीक आहे, I turned on the tap, and for a while I brushed my teeth and I was waiting there just beside for the water bucket to get filled, and bucket got filled. So मी पाणी बंद करून टाकलं. सकाळ सकाळची वेळ, एकदम थंड, सगळं काहीतरी एकदम व्यवस्थित आणि अंधार. ओके, सो इन हॉस्टेल वी डिडंट हॅड ट्यूबलाइट्स देअर इन बाथरूम्स. So I started bathing. Now when I started bathing, the water was warm, and after some time, after half of the water finished, suddenly one mug of water was which I took was cold, and I got scared. आणि खाली बघितलं तर पाणी थंडगार. And then I got scared and I ran away to my room. I was scared that भूतामुळे असं झालं ना, हॉस्टेलमध्ये भूताच्या स्टोरी असतातच. ठीक आहे, तो भूत असल्यामुळे काही पाणी मला गरम लागलं, पण नंतर मला थंड पाणी आलं. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू हिअर इज दॅट गरम पाणी जे असतं ते वरती येतं आपोआप. तुम्ही खालून जरी गरम केलं त्याला
तर ते गरम पाणी खालून वरती जाणार आणि खालचं जे पाणी असणार कंपॅरेटिव्हली थंड असणार आणि मग सेम पाणी असं फिरत राहणार, थंड गरम ह्या हिशोबाने. ओके, सो दॅट्स व्हॉट इट इज टेलिंग. स्टोरीचा अर्थ तो होता की वॉटर इन अप्पर पोर्शन मूव्स डाउनवर्ड्स अँड द वॉटर इन लोअर पोर्शन कम्स अप. ठीक आहे. ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरन्स बोथ अपवर्ड अँड हॉरिझॉन्टल करंट्स डेव्हलप इन अ ओशन. आता बघा, हे समुद्र आहे. ठीक आहे. आपण एक्सपेक्ट करूया हे इक्वेटर आहे, दिस इज इक्वेटर अँड दिस इज पोल. ठीक आहे. पृथ्वीवरती हा उत्तर ध्रुव आहे आणि हा विषुववृत्त आहे. दिस इज इंग्लिश लेक्चर, सो आय विल टॉक इन इंग्लिश. सो वॉटर हियर विल बी वॉर्म, हियर इट विल बी कोल्ड. Right? As we go down, cold water will be there. Here, it will be cold, less cold, it will be more cold. Cold square लिहितो मी. Now what will happen? This cold water, as we will see, this warm water will move. Sorry. This cold water will move towards this warm water. हे पाणी जे आहेत इकडून इकडे वाहणार आणि बिकॉज ऑफ दिस वॉटर हिअर अँड दिस इज सरफेस लेवल, थोडंसं वरती आहे बरं का वॉर्म वॉटर. अँड बिकॉज ऑफ दिस वॉर्म वॉटर थंड होणार ना, ते मग इकडे जागा बनणार तर ते इकडे वाहणार. ठीक आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज सरफेस लेवल and this is called as subsurface level. ही पाणी असं वाहणार. सेम हॅपन्स हिअर. पाणी इकडून वरती वाहणार आणि हे पाणी जसं थंड होणार थोडंसं खाली येणार. ठीक आहे. सो हॉरिझॉन्टल मूवमेंट पण होते, वर्टिकल मूवमेंट पण होते पाण्याची. ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल मूवमेंट ऑल्सो अँड वर्टिकल मूवमेंट्स ऑल्सो हॅपनिंग इन वॉटर. एवढंच लक्षात ठेवा. खूप कॉम्प्लेक्स आहे. इट्स व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स. आय हॅव टोल्ड यू इन इझिएस्ट वे पॉसिबल. थंडकडून गरमकडे येणार, गरमकडून थंडकडे जाणार, हे चालू असतं. ही एक सायकल आहे, ॲक्च्युली एक सायकल चालू असते इथून. म्हणून काय होतं, इक्वेटरमध्ये पाणी खूप गरम नाही मिळणार तुम्हाला. टेम्परेचर इथे नॉर्मल मिळेल आणि इथे जे बेटं असतील, इथे बेटं किंवा कुठलेही देश असतील, त्या देशांच्या बाउंड्रीवरती जर थंड असतील तर गरम पाणी येईल, थंड असेल तर गरम पाणी येईल आणि इथे थंड पाणी येईल. ओके, हे एक लक्षात ठेवा. आता पुढे बघा, ही कॉन्सेप्ट एवढी कळाली म्हणजे खूप काय कळालं तुम्हाला. असं आहे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स बोथ अपवर्ड अँड हॉरिझॉन्टल करंट्स डेव्हलप इन ओशन. बिसाइड्स टेम्परेचर डिफरन्स फॅक्टर्स लाईक विंड and difference in density of water also gives rise to horizontal current. आता तुम्ही म्हणाल सर तुम्ही काय सांगितलं की नेहमी थंड हवेकडून जिथे लो प्रेशर राहणार, हाय प्रेशर राहणार, इथे लो प्रेशर राहणार, हवा तर तुम्ही सर अशी वाहते सांगितलं. ओके सर, तुम्ही मागच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं की सर पाणी देखील असंच वाहतं हो, लो प्रेशर टू हाय प्रेशर. मग हे पाणी सॉरी हाय प्रेशर टू लो प्रेशर, मग हे पाणी लो प्रेशर टू हाय प्रेशर का वाहत आहे, हा करंट का, तर दिस इज बिकॉज ऑफ डेन्सिटी, घनता. हे पाणी थंड झालं, हे पाणी जड झालं, ह्या पाण्याची इकडच्या पाण्याची जी डेन्सिटी राहणार, ह्या पाण्याची डेन्सिटी जास्त राहणार, ह्या पाण्याची डेन्सिटी कमी राहणार. त्या डेन्सिटी डिफरन्समुळे हे पाणी ह्याची जागा इथे भरून टाकण्यासाठी इथे येणार आणि हे पाणी इकडे जाणार. तर दिस इज द रिझन बिकॉज ऑफ विच करंट्स आर फॉर्म्ड इन वॉटर. वॉटरमध्ये ह्याला करंट्स म्हणतात. ठीक आहे, करंट म्हणजे ते वाहत आहेत, म्हणजे पाण्यामध्ये ही एक नदी आहे ती वाहतीये. ओके, सो दिस इज व्हॉट वी सॉ हियर, हॉरिझॉन्टल करंट बिकॉज ऑफ विंड्स ऑल्सो. मग हवेमुळे पण आता जसं पाणी वाहणार, पाणी राहणार
इथे वरती तशीच तिथे वरती हवा राहणार, आणि जर थंड पाणी तर हाय प्रेशर विंड राहणार वरती, तर हाय प्रेशरकडून त्या लो प्रेशरकडे वाहणार. आणि जसं विंड वाहणार, जशी वरची हवा वाहतीये, तर जसं ॲज द विंड विल फ्लो सेम इट विल टेक वॉटर विथ इट, म्हणजे पाणी पण तसंच वाहणार. ठीक आहे. सो देज आर इंटर रिलेटेड टू इच अदर, एवढं हे सांगते. 6वीच्या मुलाला कळायला खूप अवघड आहे, बट तुम्ही MPSC करणारे विद्यार्थी आहे, आय होप की तुम्हाला इथपर्यंत चांगलं कळतंय. बाकी क्लासेसमध्ये अजून इन डेप्थ जाऊया आपण, ज्यावेळेस आपण फाउंडेशनचे क्लासेस घेऊया, यापेक्षा इन डेप्थ इन डिटेल आपण व्यवस्थित करूया, म्हणजे जेणेकरून एक्झाममध्ये कसाही फिरून प्रश्न आला तो आपल्याला आला पाहिजे. These ocean currents flow from equator to polar region and from polar region to equator, आपण हे बघितलं. When an ocean current flows from a frigid to torrid zone, it reduces the temperature of a coast in a torrid zone, and current flows from torrid to frigid zone, it increases the temperature in a frigid zone. मी तुम्हाला सांगितलं गरम पाणी थंड ठिकाणी जाणार तर तिथलं टेम्परेचर ते गरम पाणी तिथलं थंड ठिकाणचं पाणी गरम टेम्परेचर पण गरम करणार, कारण की ते गरम करून थंड्याकडे पाणी वाहत आहे. ओके. आणि सेम उलटं त्यांनी सांगितलंय. हे काही करंट्स आहेत. हा इक्वेटोरियल करंट आहे, हा फॉकलँड करंट, हम्बोल्ट करंट, लॅब्राडॉर करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक करंट. त्यानंतर हा काही एवढा इम्पॉर्टंट नाही आहे नॉर्थ अटलांटिक करंट. मग गिनी वॉर्म करंट, ठीक आहे, हा पण इम्पॉर्टंट नाही आहे. बेंग्युएला करंट इम्पॉर्टंट आहे, अगुल्लास करंट इम्पॉर्टंट आहे, ब्राझिलियन करंट इम्पॉर्टंट आहे, हा लक्षात ठेवू शकतो, इथे ब्राझील आहे म्हणून. मग त्यानंतर सोमालिया करंट आहे. इथून सोमालिया विंडमुळे अजून एक फीचर आहे की आपल्या इथे मॉन्सून पण येतो, तर हा एक फीचर्स आहे ह्या करंटमुळे, मॉन्सून इथून पण येतो. हा हम्बोल्ट करंट आहे. ठीक आहे. तर ह्याच्यामुळे पण आपल्याकडे मॉन्सून येतो. इथे ओशनमध्ये लो टेम्परेचर क्रिएट होतं. तर हे मॉन्सूनच्या चॅप्टरमध्ये बघूया. पण हे करंट्स तुम्हाला डेफिनेटली पेपरला येणार. क्युरोशिओ, ओयोशिओ ह्याच्यावर खूप बऱ्याच वेळा UPSCमध्ये प्रश्न आला आहे, विच ऑफ द गिवन बिलो इज कोल्ड करंट. मग क्युरोशिओ देणार, ओयोशिओ देणार, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव, असं विचारणार तुम्हाला क्युरोशिओ, ओयोशिओमध्ये. ठीक आहे. एक नेम सेम आहे म्हणून जॅपनीज रिजन आणि जो रिजन आहे जापान जवळ येतात ते. ठीक आहे. ते करंट्स तुम्हाला एक पाठ करावे लागतील. निळ्या कलरचे ते थंड आहे, रेड कलरचे ते गरम आहे, इथे लिहिलेले आहेत, बघून घ्या एकदा. ठीक आहे. Let's see next. The region where warm and cold current converges are favorable for growth of planktons. हे planktons आहेत, छोटे छोटे असतात. Planktons are food for fish. मग हे खाण्यासाठी मासे येणार, इथे मासे अजून अंडे देणार, अजून जास्त मासे येणार. म्हणजे जिथे वॉर्म आणि कोल्ड करंट मिळते, फॉर एक्झाम्पल दिस रिजन, नंतर दिस रिजन, आपण पण जातो इथे श्रीलंकेला, इथे पण आहे एक छोटासा रिजन, दिस रिजन. जापानमध्ये मासे जास्त खातात ते बघतो आपण, तर हे रिजन आहे. वॉर्म करंट आणि कोल्ड करंट जिथे कुठे मिळाले तिथे कुठे दोन गोष्टी होणार. अपवेलिंग म्हणतात त्याला. अपवेलिंगची कॉन्सेप्ट इथे नाही आहे तुम्हाला, बट जसे हे दोन करंट मिळाले तेव्हा खालचं पाणी वरती येतं, ज्यामध्ये खूप जास्त न्यूट्रिएंट्स असतात, आणि न्यूट्रिएंट्स असल्यामुळे मासे अजून वाढतात, प्लँक्टॉन्स अजून वाढतात, म्हणून मासे वाढतात, आणि ते वाढल्यामुळे तिथे छान फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट होतात. इथे फिशिंग ग्राउंड क्रिएट न होण्याचं एक वेगळं कारण आहे. इथे फिशिंग ग्राउंड क्रिएट होत नाही. जर इथे फिशिंग ग्राउंड क्रिएट झालं तर इथे अटकामा डेझर्ट आहे, अतकामा, इथे पाऊस पडतो जर हा करंट जो आहे ह्यानी रिप्लेस झाला तर वॉर्म करंटनी, आणि त्यामुळे आपल्या इकडे एल निनो येतो. तर ठीक आहे, हे एक डिफरंट फीचर्स आहेत, ते आपण बघूया हळूहळू. ठीक आहे. आता ह्या वर्गामध्ये तर इम्पॉर्टंट आहे. ड्यू टू द हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ फिश पॉप्युलेशन, फिशरीज थ्राईव्ह वेल इन दिस रिजन. एवढं झालं. आयसोलाइन्स, काही लाईन्स असतात त्यांनी सांगितलंय, तर हॅव्हिंग जॉईनिंग ऑल पॉईंट्स हॅव्हिंग सेम व्हॅल्यू. तर आयसोलाईन एक नॉर्मल कॉमन कॉन्सेप्ट आहे. त्या कॉमन कॉन्सेप्टला जर तुम्ही आयसोथर्म म्हटलं तर टेम्परेचर असेल, हाईट असते काउंटूर्स, आयसोबार्स म्हटलं तर प्रेशर असेल. समजा फॉर एक्झाम्पल इथे बघा, मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं की ह्या भागामध्ये जमीन आहे, लवकर काय होणार, जमीन लवकर गरम होणार, लवकर थंड होणार. तर टेम्परेचर बघा इथे 25 आहे, आणि लगेच ओशनमध्ये असं जशी जमीन आली तसं डिप, परत
सेम. तर जर इथे लो प्रेशर असेल तर इथे आणि इथे हाय प्रेशर असेल तर आयसोबार, तर प्रेशरच्या पॉईंट्स जसं जसं प्रेशर असेल तसं तसं ते जॉईन करते तुम्हाला, त्या लाईन्स जॉईन करतात. तर आयसो हाईट्स असतात म्हणजे रेनफॉल. आता हे तुम्हाला MPSC क्लिअर कट तुम्हाला कॉलममध्ये देऊ शकतं. लेफ्ट हँड साईडला देणार आयसो बार, मग आयसो हाईट, आयसो थर्म, मग दुसऱ्या साईडला देणार लाईन जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर, मग देणार लाईन जॉइनिंग इक्वल प्रेशर, लाईन जॉइनिंग इक्वल रेनफॉल, आणि मग ह्याला मॅच करा. ह्या प्रकारे प्रश्न येऊ शकतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट, हा एरिया लिहून ठेवा आपल्या नोट्समध्ये. बाकी इथे काही जास्त महत्त्वाचं नाही आहे. इथे एवढंच सांगितलं आहे फक्त की लाईन्स दॅट कनेक्ट्स इक्वल आयसोथर्मबद्दल त्यांनी इथे सांगितलेलं आहे. ओके, आता इथे बघाल तुम्ही हे बार्स जे आहेत इथे, हे बार्स सेम जात आहेत, हे बघा पॅरलल टू इच अदर. पण इथे जर बघाल तर खूप वाकडे तिकडे झालेत. का? पाण्याचं टेम्परेचर सेम असतं, लँड असल्यामुळे टेम्परेचर डिफरन्सेस होतात. इन अ सदर्न हेमिस्फियर, सदर्न हेमिस्फियर म्हणजे इक्वेटरच्या खाली, इन अ सदर्न हेमिस्फियर लँड एरिया कमी आहे म्हणून हे जे बार्स आहे ते तुम्हाला परपेंडिक्युलर टू ईच अदर दिसतील. बट हिअर दे विल बी ऑफ दिस काइंड. ओके, क्रुकेड, वाकडे तिकडे राहतील. इथे एवढंच इथे सांगितलं आहे. आयसोथर्म इन अ सदर्न हेमिस्फियर आर फेअरली पॅरलल टू लॅटिट्यूड, म्हणजे लॅटिट्यूडच्या सोबतच चालत आहेत ते. इन अ सदर्न हेमिस्फियर फ्रॉम साऊथ पोल टू ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन डिस्टन्स बिटवीन दीज लाईन्स इज ऑलमोस्ट इक्वल, इक्वल नाही पण ऑलमोस्ट इक्वल आहे. ॲज द प्रपोर्शन ऑफ लँड इन सदर्न हेमिस्फियर इज लिमिटेड, लँड कमी आहे. तुम्हाला असाही प्रश्न येऊ शकतो परीक्षेमध्ये की नदर्न हेमिस्फियर हॅज मोर लँड दॅन सदर्न हेमिस्फियर, देन इट विल बी करेक्ट. मग आयसोथर्मबद्दल पण विचारू शकता तुम्हाला की आयसोथर्म्स in northern hemisphere they are parallel to each other latitude. Wrong. In southern hemisphere they are parallel to latitude. हे लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला. In northern hemisphere the distance between these line varies. In these hemisphere the proportion of land is comparatively greater. This affects the distribution of temperature. That's why isotherms are not parallel to latitudes. लॅटिट्यूड्स असे असतात तर त्यांच्याच सोबत आयसोथर्म्स टेम्परेचरचे थर्म्स जात नाही, लँड असल्यामुळे ते वेगवेगळे होतात. इथे छोटंसं काहीतरी यांनी दिलेलं आहे, माहिती नाही का आलंय, बट दिस इज मर्क्युरी. मर्क्युरी असतो, पारा असतो याच्यात, आणि अल्कोहोल इज ऑल्सो देअर अँड ॲज इट गेट्स हीटेड इट गोज अप. टेम्परेचरचं डिफरन्स इथे दिलं आहे, बट जास्त काही इम्पॉर्टंट परीक्षेसाठी नाही आहे. असेल तर विज्ञानामध्ये कव्हर होईल. ठीक आहे. सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर. We'll meet again tomorrow for next lecture, or I'll cover one more lecture. ठीक है. Thank you so much.